ഹായ്. യോഗയിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം അല്ലെങ്കിൽ ശിഥിലക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലൂസനിങ് പ്രാക്ടീസ്. നമ്പർ 1 ഫോർ നെക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ. ഇൻഹെയിൽ, എക്സെയിൽ, inhale, exhale, inhale, exhale and hands down free. ഇത് 3 പ്രാവശ്യം 3 times. Do it 3 times. Okay. Next, neck side bend. Inhale, first towards right side. Exhale. Inhale, exhale, left side. Inhale, exhale, hands down. Do it 3 times, both sides. Next, neck twisting. Inhale, exhale towards right side twisting. With exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, hands down, relax. Do it 3 times both sides. Next, neck rotation. Inhale, exhale, inhale, exhale. Then opposite. Inhale, exhale, slowly. Then inhale, exhale, hands down. Do it only 1 time. One side rotation and opposite one side rotation. Relax. Then shoulder loosening practice. Hands up and down. With feet up and down, lift and down. Okay, start. Inhale, exhale, inhale, exhale. Do it up to 11 times properly. Next, shoulder rotation. Breathing normally. Inhale, breathing you can do normally. 2, 3, 4, 5. Then opposite. Breathing normally. 1, 2, 3, 4, 5. Hands down, relax. Next, body twisting. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, hands down. Do it continue both sides 11 times or 9 times. Next, for legs, sit, stand and sit. Okay. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, relax. Do it minimum 11 times. You can increase it gradually up to 15 times, up to 21 times. Firstly, you should only, how can you do it? 5 times or 7 times. And later you can increase it gradually. Okay. Next.
Next for when you complete done this sit and stand for legs, then you must sit and rest your legs. Okay, then in that time you can do Sushma Vyayam or body loosening practice or Sijala Kriya for fingers. 1, 2, strongly hold and open. 3, 4, 5. Do it 9 times, maximum 11 times. Next, you can do when you sit and rest your legs. Then you can do another for wrist. 1, 2, 3, 4, 5. Continue up to 9 or 11 times. Next, for elbow, stretch your hand. Inhale, exhale, inhale, exhale. Do it 9 times or 11 times. Is it clear? Okay. Then stretch your hand both sides. Every items you must give some seconds relaxation for your organs. Okay. Then stretch your hands both sides. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Do it 9 times or 11 times. Okay. Then you stand again. Then you can do next bend stretch. It only do as your capability, as per your capability. Okay. Ek, exhale, inhale. You can do it. First you can do it 5 times or 3 times. Daily you can increase it, gradually increase it. Later you can increase it up to 9 times, 11 times, 15 times maximum. Okay? Doing it, rest for some time. You can rest for some time. You can sit or you can walk some steps. Now we are starting. Hi. Merudandasana. Pavana Muktasana, Ardha Pavana Muktasana.
पूर्ण पवन मुक्तासन. नौकासन. सर्वांगासन. हलासन. मत्स्यासन. सेतु बंधनासन.
ഭുജംഗാസൻ. ശലഭാസൻ. ധനുരാസൻ. വജ്രാസൻ. ശശാസൻ പാർട്ട് 1. പൂർണ്ണ ശശാസൻ. ഉത്ഥാന മണ്ഡൂകാസൻ. മണ്ഡൂകാസൻ.
ഉഷ്ട്രാസൻ. സിംഹാസൻ. വക്രാസൻ. യോഗയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മേരുദണ്ഡാസൻ, അർദ്ധമേരുദണ്ഡാസൻ. പൂർണ്ണ മേരുദണ്ഡാസൻ. പവനമുക്താസൻ, അർദ്ധ പവനമുക്താസൻ. പൂർണ്ണ പവനമുക്താസൻ.
നൗകാസൻ. സർവാംഗാസൻ. ഹലാസൻ. മത്സ്യാസൻ. Now, pranayama. सिटिंग आसन, बैठने का आसन. हिंदी में बोलेगा तो बैठने का जो आसन है അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ആസനം. നമ്മൾക്ക് 3-4 തരത്തിലുള്ള ആസനസ് ഉണ്ട്. അതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന്, ഇത് സുഖാസനാണ്. ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സുഖാസനം. ഇതാണ് സുഖാസനം. ഇടത്തെ കൈ അടിയിലും വലത്തെ കൈ മുകളിലും ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് സുഖാസനം. സിദ്ധാസനം, ഈ വലത്തെ കാലിന്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചത്. ഇത് സിദ്ധാസനം. അടുത്തത് പത്മാസനം. ഇതാണ് പത്മാസനം. അവരവർക്ക് ഏത് ആസനത്തിലിരുന്ന് ചെയ്യാൻ സുഖപ്രദമായിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ആസനത്തിലിരുന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ വജ്രാസനം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആസനങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ അതിൽ പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആസനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തത് മുദ്ര, അതായത് നമ്മൾ വായുമുദ്രയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പ്രാണായാമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പല വിധത്തിലുള്ള മുദ്രകളുണ്ട്. പ്രതിമുദ്ര, ജലമുദ്ര, ശൂന്യമുദ്ര, അതുപോലെ വായുമുദ്ര, അഗ്നിമുദ്ര. അതിൽ നമ്മൾ
പ്രാണായാമം വായു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസത്തെ ആയാമം ചെയ്യുന്നതാണ്. പ്രാണനെ ആയാമം നിയന്ത്രിച്ച് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായു മുദ്ര ഉപയോഗിക്കുന്നത്, മറ്റുള്ള മുദ്രകൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത്. അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, വായു മുദ്രയിലിരുന്ന് ശരീരം നേരെ നിവർത്തി പിടിച്ച് നട്ടൽ നിവർന്നിരുന്ന് നേരെ മുമ്പിലേക്ക് നോക്കി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം. ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം. ഇതിലെ 3 വിഭാഗങ്ങളാണ് ഓരോ ഇതിലെ പ്രാണായാമത്തിലുള്ളത്. ഒന്ന് ഊരകം. ഊരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഹെയിൽ, ഒരു ലോങ് ബ്രീത്ത്, ഒരു 2.5-3 സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് ലോങ് ബ്രീത്ത്. അത്രയും സമയം കുംഭകം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു. എന്നിട്ട് അത്രയും സമയം കൊണ്ട് രേചകം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്ഹെയിൽ, പൂർണ്ണമായും വിടുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു എയറും ശരീരത്തിൽ ഇല്ലാതെ ശൂന്യമായ എംറ്റി ആയിട്ട് നിർത്തുന്നു. അതേസമയം അത്രയും സമയം അതിനെ ബാഹ്യ കുംഭകം എന്ന് പറയും. അകത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് ആന്തരിക കുംഭകം എന്ന് പറയും. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോകുന്നത്. ആദ്യം ഇൻഹെയിൽ കുംഭകം, ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഊരകമാണ്. ഇൻഹെയിൽ റെഡി. ഇപ്പോൾ ഒരു ചക്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി. ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഒരു സൈക്കിൾ, ഒരു ചക്രം പൂർത്തി. ഇപ്രകാരം 9 എണ്ണം ചെയ്യുക. ആദ്യം ഒരു 3 എണ്ണം ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഒരു 3 എണ്ണം ചെയ്ത് റിലാക്സ് ആകാം. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു 5 എണ്ണം ചെയ്തിട്ട് റിലാക്സ് ആകാം, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു 4 എണ്ണം ചെയ്ത് അങ്ങനെ 9 എണ്ണം വരെ ചെയ്യാം. പിന്നെ കഴിയുമെങ്കിൽ 11 എണ്ണം വരെ ചെയ്യാം. അടുത്തതാണ് കപാൽഭാതി പ്രാണായാമം. കപാൽഭാതി. കപാൽഭാതി ഇപ്രകാരം തന്നെ ഇതേപോലെ വായുമുദ്രയിലിരുന്ന് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു തവണ ശ്വാസത്തെ ശക്തിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളും. ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രക്രിയ ശരീരം സ്വയം ചെയ്തു കൊടുക്കും. അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൂക്കിലൂടെയും തലയ്ക്കകത്തുള്ള, അതുപോലെ വയറ്, നെഞ്ച്, ശ്വാസകോശത്തിനകത്തുള്ള ശ്വാസനാളം, അന്നനാളത്തിലുള്ള എല്ലാ എണ്ണയും പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ബഹിർഗമിപ്പിക്കുകയാണ്. പുറത്തേക്ക് ശക്തമായിട്ട് തള്ളുകയാണ്. റെഡി. ഒരു 31 എണ്ണം ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. തേർട്ടി-1 31 തവണ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയതിനു ശേഷം ഒന്ന് സാധാരണ നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 31 എണ്ണം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 61. അപ്രകാരം പിന്നെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ 90-ന് മേലെ വരെ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സമയക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ 60 എണ്ണമെങ്കിലും ചെയ്യുക. അത് സമയക്കുറവ് പോലെ അതനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുകയും കൂട്ടുകയും ചെയ്യാം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു തവണ എന്നുള്ള കണക്കിന് മാത്രമായിരിക്കണം. സ്പീഡ് ഒരു കാരണവശാലും കൂടാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് അനുലോം വിലോം പ്രാണായാമം. അനുലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂക്കിലൂടെ എടുക്കുന്നത്, ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. വിലോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നോസ്ട്രിലൂടെ പുറത്തേക്ക്. എപ്രകാരമാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വായുമുദ്രയിലിരുന്ന് നമ്മൾ വലത്തെ കൈയുടെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് വലത്തെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് ഇടത്തെ നോസ്ട്രിലൂടെ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 2.5-3 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ലോങ് ഡീപ്പ് ബ്രീത്ത്. പൂരകം. എല്ലാറ്റിലും പൂരകം, കുംഭകം, രേചകമാണ്. പൂരകം. മൂക്ക് മാറിയടയ്ക്കുന്നു. റിംഗ് ഫിംഗർ കൊണ്ട് ഇടത്തെ മൂക്കടച്ച് വലത്തെ മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു. അതേ നോസ്ട്രിലൂടെ, സെയിം നോസ്ട്രിലൂടെ
റൈറ്റ് നോസ്ട്രിലൂടെ വീണ്ടും പൂരകം. കുംഭകാവസ്ഥയിലാണ്, മൂക്ക് മാറി അടയ്ക്കുന്നു. ലെഫ്റ്റ് നോസ്ട്രിലൂടെ രേചകം കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഒരെയറും ഇല്ലാതെ ശൂന്യമായ അവസ്ഥയിൽ അത്രയും സമയം 3 സെക്കൻഡോളം നിർത്തുന്നു, അല്ലെ 2.5-3 സെക്കൻഡോളം നിർത്തി. അപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അതായത് ഒരു ചക്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇപ്രകാരം ഒന്ന് റിലാക്സ് ആവുക. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഒരു 3 എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ 5 എണ്ണം, അങ്ങനെ ഒരു 9 എണ്ണം വരെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു 11 എണ്ണം വരെ ആക്കാം. സമയമുണ്ടെങ്കിൽ 15 എണ്ണം എന്ന് വെച്ചാൽ 15 സൈക്കിൾ, 15 ചക്രം വരെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, അവനവന്റെ സമയം പോലെ. ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ 9-ഓ 11-ഓ വെച്ച് നിർത്താം. നെക്സ്റ്റ് ബാഹ്യ പ്രാണായാമം. ബാഹ്യ പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് ഭസ്ത്രിക പ്രാണായാമം ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഉള്ളിലുള്ള അവസാനത്തെ കണം എയറും കൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ട് ആണ് ബാഹ്യ പ്രാണായാമം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രകാരം ഒന്ന് നോക്കാം. ബാഹ്യ പ്രാണായാമം ഇതിനോടൊപ്പമുള്ള അഗ്നിസാറ് പോലുള്ളത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരമായതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇതൊക്കെ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെയാണ്. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി മലമൂത്ര വിസർജനാദികൾക്ക് ശേഷം കാലിയായ ഒരു വയറ്റിൽ എംറ്റി സ്റ്റോമക്കിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബാഹ്യ പ്രാണായാമം അഗ്നിസാറ് അല്ലെ പിന്നെ നോലിക്രിയ പോലുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഈവനിങ് ടൈമാണ്, ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ചത് നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത്ര പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല, എന്നാലും കാണിക്കണം. ഓക്കെ, നോർമൽ ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നു, അല്പസമയം റിലാക്സ് ആവും. ഇങ്ങനെ 3 ടൈംസ് മിനിമം ചെയ്യും. ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് റിലാക്സ് ആയി കാം കണ്ടീഷനിലാണ് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റ് അഗ്നിസാറാണ്. ബാഹ്യ പ്രാണായാമം തന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതേ അവസ്ഥയിൽ. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒട്ടും എയർ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ശ്വാസം എടുക്കരുത്. ശ്വാസം എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ എടുത്തോളുക, ഫ്രീ ആയിക്കൊള്ളുക, റിലീസ് ആയിക്കൊള്ളുക, റെസ്റ്റ് എടുത്തോളുക. അഗ്നിസാറിനും പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇത് രാവിലെയാണ് കൂടുതൽ പെർഫെക്റ്റോടെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഒഴിഞ്ഞ വയറായിരിക്കും, കാലി സ്റ്റോമക്ക് ആയിരിക്കും, എംപ്റ്റി സ്റ്റോമക്ക്. ഇത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ വയറ് അകത്തേക്ക് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നു, റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, ഷ്രിങ്ക് റിലീസ്, ഷ്രിങ്ക് റിലീസ്, ഷ്രിങ്ക് റിലീസ്. ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക സ്ലോലി. ഷ്രിങ്ക് റിലീസ്, ഷ്രിങ്ക് റിലീസ്. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ സ്റ്റോമക്ക് ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാണിക്കാം. ശ്വാസം എടുത്തു, ഫ്രീ. നോർമൽ ബ്രീത്തിങ്, റിലാക്സ്. അല്പം റിലാക്സ് ആയതിനു ശേഷം
വീണ്ടും ഡു ഇറ്റ് സെയിം. ഇത് ഒരു 3 times ഇത് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം. ഭ്രമരി പ്രാണായാമത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ പ്രത്യേക പ്രാണായാമമായിട്ടുള്ള സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം, ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷെ അതിന് ഇന്റേണൽ അകത്ത് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ജാലന്ത്രബന്ധവും മൂലബന്ധവും അത് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലും അത് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചാൽ തരാം. പക്ഷെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഹ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് മാത്രമേ, എക്സ്റ്റേണലി കാണുന്നതേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി അത് കാണിച്ച് മാത്രം തരാം. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രാണവായു മുദ്രയിലാണ്. ഇതാണ് പ്രാണവായു മുദ്ര. പ്രാണവായു മുദ്രയിലാണ് സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം, ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യസ്വരം പിംഗള നാഡീവ്യൂഹം വലതുവശത്തുള്ളതിനെ ഉണർത്താൻ സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം, ഇടതുവശത്തുള്ള ഈടാ നാഡീവ്യൂഹം അതായത് ചന്ദ്രസ്വരത്തെ ഉണർത്താൻ നമ്മൾ ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമവും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാണവായു മുദ്രയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൈകൾ കമിഴ്ത്തിയാണ് വെക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം വലതുവശത്തെ മൂക്കിലൂടെ മാത്രം നമ്മൾ ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ തന്നെ എക്സൈൽ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇടതുവശത്തെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കണം. സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം ഈ പ്രകാരം. ഇതാണ് സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇന്റേണൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആന്തരികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ബന്ധം ഒന്ന് ജാലന്തര ബന്ധം. ജാലന്തര ബന്ധം 40 സെക്കൻഡ് സമയം. ഇതൊക്കെ എയർ ഉള്ളിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്വാസം വിടുകയില്ല. ജാലന്തര ബന്ധം 40 സെക്കൻഡ് ചെയ്തു. അത്രയും തന്നെ അതിനുശേഷം മൂലബന്ധം 40 സെക്കൻഡ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ 80 സെക്കൻഡ് സമയമാണ് ഞാൻ സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം ഇപ്പോഴിരുന്നത്. പക്ഷെ തുടക്കക്കാർ ഇത്രയും കൂടുതൽ സമയം ഇരിക്കാൻ നോക്കരുത്. കാരണം തുടക്കക്കാര് ഒരു 10 വരെയൊക്കെ എണ്ണയാൽ മതി. 10 സെക്കൻഡൊക്കെ ഇരിക്കാവുള്ള ഓരോ ബന്ധങ്ങളിലും. അങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തതാണ് ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാം വേണമെങ്കിൽ. അതാണ് ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം. ഇപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രാണവായു മുദ്രയിൽ നമ്മൾ വലത്തെ മൂക്ക് അടച്ചു പിടിക്കുന്നു. ഇടത്തെ മൂക്കിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഹെയിലും എക്സെയിലും ചെയ്യേണ്ടത്, പൂരകവും കുംഭകവും ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂരകം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 പ്രാണായാമത്തിലും മൂക്ക് 2 അടച്ചു പിടിക്കണം. കാരണം ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ. വായും അടച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, റെഡി. ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമത്തില് ആദ്യം മൂലബന്ധം ചെയ്യണം, രണ്ടാമതാണ് ജാലന്തരബന്ധം. അതെന്താണ് മൂലബന്ധം, എന്താണ് ചന്ദ്രബന്ധം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഓക്കെ. നമ്മള് ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം. ഇതാണ് ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം. റിലാക്സ്, നോർമൽ ബ്രീത്ത്. സൂര്യവേദി പ്രാണായാമം ചെയ്ത അതേ സമയം തന്നെ, അത്രയും സമയം തന്നെ ചന്ദ്രവേദി പ്രാണായാമം ചെയ്തു. അതിനകത്തും മൂലബന്ധം ആദ്യം, പിന്നെ ജാലന്തരബന്ധം പ്രോസസ്സ് നടന്നു. ഓക്കെ, ഇത് പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും
ഒരു യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദിവസവും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഒരു സൂര്യവേദിയും ഒരു ചന്ദ്രവേദിയും എങ്കിലും ചെയ്യണം. കാരണം മറന്നു പോകാതിരിക്കണം. പിന്നെ ഇത് പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചുള്ള അവസ്ഥാവിശേഷം വരുമ്പോൾ കൂടുതലെണ്ണം ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്ത് ബോഡിക്ക് റിലാക്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ അടുത്തത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. സൂര്യവേദി ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് വർദ്ധിക്കും. ചന്ദ്രവേദി ചെയ്താൽ ശരീരത്തിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു വരും. ഇങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. അതെല്ലാം മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട്. അതനുസരിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇടയ്ക്ക് കാലിനെ മുമ്പോട്ടാക്കിയിട്ട് കാലിന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ സമയത്ത് കാലിന്റെ സൂക്ഷ്മ വ്യായാമം ചെയ്യാം. ടോഫ് ലൂസനിങ് പ്രാക്ടീസ് ശക്തിയായിട്ട് നേരത്തെ ഫിംഗർ ലൂസനിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത പോലെ കാലിന്റെ വിരലുകൾ 10-15 തവണ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക, റിലീസ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഫീറ്റ് നമ്മൾ റിസ്റ്റിന് ചെയ്തതുപോലെ ഫീറ്റിൻ്റെ പിന്നെ കാലിന് ലൂസനിങ് പ്രാക്ടീസ്. കാലിന്റെ മുട്ടുകൾക്ക് കൊടുക്കാം. കാലിന്റെ മുട്ടുകൾക്കുള്ളത്, മുട്ടുകൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത്. മുട്ടുകളുടെയാണ് കാണുന്നത്. മുട്ട് ചലിക്കുന്നത് കാണാം. ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത പ്രാണായാമം ഭ്രമരി പ്രാണായാമം. ഭ്രമരം എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ട്. ഭ്രമരി പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈകളുടെ ഈ തമ്പ് ഫിംഗറിന്റെ എഡ്ജ് കൊണ്ട് അഗ്രഭാഗം കൊണ്ട് ചെവിയുടെ 2 സൈഡിലുള്ള ചെറിയൊരു ഡോറ് പോലെയുണ്ട്, അടപ്പ് പോലെ. അതിനെ അകത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ചെവി അടയും. പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ശബ്ദവും കേൾക്കില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് കണ്ണടച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക. പുറത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ കാഴ്ചയും നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് ആക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നട്ടെല്ലാം നിവർന്ന് തന്നെ ഇരിക്കണം. എല്ലാ പ്രാണായാമത്തിലും ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരെ മുമ്പിലേക്കായിരിക്കണം നോക്കേണ്ടതും. തല മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ വശങ്ങളിലേക്കോ ആകരുത്. നട്ടെല്ലാം എപ്പോഴും നിവർന്നിരിക്കണം ഏത് പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോഴും. എന്നിട്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അടച്ചു പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ ഇതുപോലെ അടച്ച് നമ്മൾ ഇൻഹേൽ പൂരകം ചെയ്ത് കുംഭം ചെയ്ത് നിർത്തി രേചകം ചെയ്യുന്നത് വാ അടച്ചു പിടിക്കണം. മൂക്കിലൂടെ മൂളിക്കൊണ്ടാണ്, ഹൈ പിച്ചിൽ മൂളിക്കൊണ്ട് ചെയ്യണം, വണ്ട് മൂളുന്നത് പോലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭ്രമരി പ്രാണായാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റെഡി. ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാം. ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ടും അല്പസമയം ശരീരത്തിന് വിശ്രമം കൊടുത്തിട്ട് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അടുത്തത് ചെയ്യാവുള്ളൂ.